So in this section we are going to discuss the microstructure development in a utility system. So for that we are taking a tin lead alloy. So the phase diagram of tin and lead alloy is shown in figure. So in the x-axis it is a composition, okay, and lead is 100% here, and tin is 100% here. So concentration of lead decreases from when goes from left to right, and concentration of tin increases when we go from left to right, and here temperature is measured. So as similar to copper, silver, it is here two binary phases are found. One is alpha phase and beta phase. So here lead is more, lead is 100 percentage, so lead is more, so tin is the limited. So alpha is a solution, solid solution, in which lead is the solvent and tin is the solute. Okay, the solubility of tin in lead is limited to only 18.13 weight percentage. Okay, and similarly beta is the another solid solution, in which, so in this area tin is the more, so tin is a solvent and lead is the solute. So the solubility limit of lead in tin is shown here. This is 97%, 97.8 percentage of uh, tin. So what will be the composition of lead? 100 minus 97.8 percentage of lead, that is, this is the solubility limit of lead in tin. So this is the Solver's line showing the solubility limit. This is the Solver's line solubility limit. This is the liquidus line, and this is the liquidus line. So when we add in this area, so in this section, in this side is maximum, lead is here, lead is more, and tin is minimum. So when we goes to the right side, adding tin, and what happened is that the temperature melting point decreases. See, initially if you take this section, the melting point is about 300. If we are already, when we go to right, we are adding tin. Okay, so when we add in tin, see the melting point decreasing, again adding, the melting point decreases, again adding, the melting point decreases, again adding, melting point decreases to a minimum value, then after that it is increasing. Okay, so the composition at melting point is minimum is 61.9. so 61.9 weight percentage of tin is the eutectic composition. So the melting point is minimum, it is 183 degrees Celsius. It is a minimum melting point, lowest melting point. So that is a eutectic temperature, and composite, and the point corresponding to eutectic composition and eutectic temperature is the eutectic point. This is a eutectic point. So this all the things we discussed in the previous video. So similarly we discuss here also. Now we are going to discuss how the microstructure development takes place in the eutectic system. So for that, let us consider a composition, 2 percentage of Sn. Okay, well, let us consider a composition 2 percentage of Sn. 2 percentage means it will be coming here, right? So this is 0, this is 20, this is 10. So 5 means it will be middle. So in between 0 and 5 it is 2.5, so less than, so it will be come in this line. So I'm drawing this in zoom mode. So I'm taking the composition of 1.5, Sn 1.5, Sn 1.5. So where will it be coming? It will be coming beyond this line. So I am taking 1.5 composition. So I am drawing a vertical line like this. So I am drawing a vertical line like this.
Okay, so at this point the phase present is liquid phase. So liquid phase only. So we can draw at point A, it is liquid phase 1.5 weight percentage of Sn. So at point A, only liquid solution exists. If a cooling, okay, as a liquid is cooled upon crossing the liquidous line, which is liquidous line, this is the liquidous line. So upon the liquidous line, crossing the liquidous line at point B, എവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്? ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ആൽഫ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്. ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏതാണ്? ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏത് സൊല്യൂഷനാണ്? ആൽഫയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ലിക്വിഡസ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കി, ലിക്വിഡിനകത്ത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സീലെത്തിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. അവിടെ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, അറ്റ് സി ദ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് ആൽഫ സൊല്യൂഷൻ ഹാവിങ് ദ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് 1.5 SN. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, സോളിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൽഫ ഗ്രെയിൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറാണ്, ഇനി നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയപ്പോൾ 1.5 കോമ്പോസിഷൻ ആയപ്പം ഏകദേശം ഒരു 280 വന്നപ്പോൾ തന്നെ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പക്ഷേ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തോ ആൽഫ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ എഗെയിൻ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എത്ര കൂൾ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ മാറത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? കാരണം എന്താ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയി ആൽഫയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. കണ്ടോ? ആൽഫയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, കോമ്പോസിഷൻ മാറത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കാൻ പോവാം. വി ആർ കൺസിഡറിങ് അനദർ കോമ്പോസിഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 0 മുതൽ 1.5 വരെയുള്ള കോമ്പോസിഷൻ വരെ എടുത്ത് നമ്മൾ 2 മുതൽ 19 വരെ എടുക്കാൻ പോവാം. 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ തൊട്ട് വരും അല്ലേ? 19 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. 2 മുതൽ 90 വരെ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് 2 മുതൽ 19 വരെ. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 2-നും 90-ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു 15 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോസിഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ 15 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലൈൻ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചും കിട്ട് വേണ്ട. ഇനിഷ്യലി ഞാൻ ഏതെടുക്കുക? ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത്. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അറ്റ് പോയിന്റ് ഡി ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഓഫ് 15 വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് SN. ടിന്നിൻ്റെ 15% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ലിക്വിഡസ് ലൈനാണ്. ഈ ലിക്വിഡസ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ സോളിഡും ലിക്വിഡും ഉണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ടോ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ടൈ റൂൾ അതായത് ടൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. വി ആർ ഡ്രോയിങ് എ ടൈ ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ടൈ ലൈൻ വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ടൈ ലൈൻ വരച്ചപ്പം ഇവിടെ ഇത് സോളിഡസ് ലൈനാണ്. സോളിഡസ് ലൈനെ കൊണ്ട് മുട്ടുന്നത് 10 ആണ്. താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 കിട്ടി. ലിക്വിഡസ് ലൈൻ കൊണ്ട് മുട്ടുന്നത് 30 ആണ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് 30, കോമ്പോസിഷൻ 30 വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് SN, സോളിഡിനകത്ത് 10 വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് SN. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വീണ്ടും താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ എത്തുന്നു? എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു. എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഒരു മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഭാഗത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ആൽഫ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിലും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ആൽഫ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും? ഈ ലൈനിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 15 വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എത്തി. പക്ഷേ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എവിടെ കിടക്കുന്നത്? ഈ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നത്. സോ അവിടെ എന്താണ്? 2 സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ആൽഫയുണ്ട് ബീറ്റയുണ്ട്. സോ ഇവിടെ വരെ ആൽഫ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ എഗെയിൻ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്തപ്പം ഈ ഒരു ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പം ഈ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കും അതിനകത്ത് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും.
ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്. അവിടെ നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടൈ റൂൾ മെത്തേഡ് വേണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടിടത്തോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം നമുക്ക് ആൽഫയുടെ കോമ്പോസിഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ബീറ്റയുടെ ലൈനുണ്ട്, അത് വിട്ടുമ്പോൾ ബീറ്റയുടെ കോമ്പോസിഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൽഫ 8% എസ് എന്നും ബീറ്റ 97 8% എസ് എന്നും. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? മാക്സിമം സോലിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് ഈ പോയിന്റ് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അതായത് സോലിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് മാക്സിമം 8 അല്ല 18 ആണ്. ഓക്കെ, 8 ആണ്. ഇപ്പം മെറ്റേൻ്റെ 97 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കോമ്പോസിഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം. സോ നൗ വി ആർ കൺസിഡറിങ് അനദർ കോമ്പോസിഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നു വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് ആൽഫയുണ്ട് ബീറ്റയുണ്ട് അല്ലേ. ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോലിബിൾ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? 18 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 അല്ല കേട്ടോ, ആൽഫ 18 വരും. 18 8% എസ് എൻ. ബീറ്റ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ലിമിറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിഗറിനകത്താണ് കിട്ടുന്നത്. ആൽഫ എത്ര? 18 മാക്സിമം, ബീറ്റ എത്ര? 97.8. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആൽഫയും ബീറ്റയുടെ മാക്സിമം സോലിബിൾ ലിമിറ്റ് കിട്ടുന്നു. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു, അതായത് യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻ്റ് തന്നെ എടുക്കുന്നു. എന്താണ്? യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻ്റ് തന്നെ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻ്റുള്ള ചെയിൻ നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പം അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ 1.5 എടുത്തു കോമ്പോസിഷൻ, പിന്നെ 1 പിന്നെ നമ്മൾ 2 മുതൽ 19 വരെ എടുത്തു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 15 കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തു. നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കോമ്പോസിഷൻ 61.9 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുന്നു. 61.9 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോസിഷന് നമ്മളൊരു ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. 61.9 കോമ്പോസിഷൻ ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് അപ്പർ പോയിൻ്റ് എന്താണ്? അപ്പർ പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ അവിടെ ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലിക്വിഡ് 61.98% ഉള്ള ലിക്വിഡ്. പക്ഷേ എന്തെടുത്തു? 61.9 ഈ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ. ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ 183 ആണ്. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടിൻ ലെഡിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ടിൻ ലെഡിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറാണ് 183. നമ്മൾ കോപ്പർ സിൽവർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിനകത്ത് എത്രയാണോ അത് വേണം. അപ്പോൾ ടിൻ ലെഡിൻ്റെ 61.19 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോസിഷൻ 183 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എന്തെടുക്കും? എന്ത് സംഭവിക്കും? alloy containing 61.98% of SN has a eutectic composition. അപ്പോൾ അത് യൂട്ടിലിറ്റി പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം. സോ complete solidification of this alloy occur exactly at 180 degree Celsius. ഈ 183 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും for forming a mixture of two solid solutions alpha and beta. രണ്ട് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് കേട്ടോ. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ, രണ്ട് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ. സോ ഡ്യൂറിങ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് യൂട്ടറ്റിക് മിക്സ്ചർ റിക്വയർ റിമൂവൽ ഓഫ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദി വിത്ത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങോട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും. മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. ആദ്യമേ ഒരു ഫേസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്ത ഫേസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത്. ഇത് അങ്ങനെയല്ല. 61.19 കോമ്പോസിഷനിലുള്ള ഒരു അലോയ് നമ്മൾ 183 ഡിഗ്രി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ആൽഫയും ബീറ്റയായിട്ട് രണ്ട് സോളിഡ് ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ് ഫേസ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു എനർജി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ആൽഫ ഫേസും ബീറ്റ ഫേസും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ, അത് അടുക്കി പ്ലേറ്റ് അടുക്കുന്നുണ്ടോ? പ്ലേറ്റ് അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മാതിരി അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അറേഞ്ച്ഡ് ലൈക്ക് എ പ്ലേറ്റ് ഓർ ലെയേഡ് ഓർ ലാമെല്ലാർ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, ലാമെല്ലാർ പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിന് പുറത്ത് ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുന്നതാണ്. ഈ ഫിഗറിനകത്ത് തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫയുടെ മാക്സിമം സോബിലിറ്റി എത്ര? 18.3.
ബീറ്റയുടെ മാക്സിമം കോമ്പോസിഷൻ 97.8. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലാമെല്ലാർ സ്ട്രക്ചറിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് യൂട്രറ്റിക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ്. ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉള്ള മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും? ലാമെല്ലാർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം 1.5 വരെയുള്ള കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തു, പിന്നെ 2 മുതൽ 19 വരെയുള്ളതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് 15 എടുത്ത് നോക്കി. അതിനകത്ത് ഓരോ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ 61.9 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോസിഷൻ നോക്കി. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഒരു പോയിൻ്റ്, ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ 183 എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് 2 സോളിഡ് ഫേസ് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആൽഫയും ബീറ്റയും. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂട്രറ്റിക് പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ. അതായത് ആൻ എലമെൻറ്റ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂട്രറ്റിക് പോയിൻറ്റിന് മുന്നും പിന്നിലുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Now we will consider the microstructural cases that includes all the compositions other than eutectic which cross the eutectic isotherm on cooling. And the alloys having composition between 19 to 61.9 weight percentage SN. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം 1.5 എടുത്തു, ആദ്യം 1.5 എടുത്തു, പിന്നെ 2 മുതൽ 19 വരെ എടുത്തു, അതിനുശേഷം 61.9 എടുത്തു. അപ്പോൾ 19 മുതൽ 61.19 വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള അലോയ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സ്. അതായത് യൂട്രറ്റിക് പോയിൻറ്റിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള അലോയ്സിനെ പറയുന്നവരാണ് ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പല കോമ്പോസിഷൻസ് എടുത്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടിൻ ലെഡിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ടിൻ ലെഡിൻ്റെ കേസിനകത്ത് അത് നമ്മൾ 1.5 എടുത്തു അല്ലേ, എന്നിട്ട് 2 മുതൽ 19 എടുത്തു, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരെണ്ണം 15 എടുത്തു അല്ലേ, അതിനുശേഷം 61.9 എടുത്തു. അപ്പോൾ 61.9 ആണ് അവിടുത്തെ യൂട്രറ്റിക് പോയിൻ്റ്. സോ 19 മുതൽ 61.9 വരെയുള്ള പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള അലോയ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സ്. അതായത് യൂട്രറ്റിക് പോയിൻ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള അലോയ്സിനെ പറയുന്നവരാണ് ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സ്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് 61.19 മുതൽ 61.19 മുതൽ ഈ 97.8, അതായത് 97.8 വരെയുള്ള അലോയ്സിനെ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും നമ്മളാണ് ഹൈപ്പോ. ഈ 18.9 നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 19 എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 19 മുതൽ 61.9 വരെയുള്ളതാണ് ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ 61.9 മുതൽ 97.8 വരെയുള്ളതാണ് ഹൈപ്പർ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് അലോയ്സ് ഉണ്ട്, ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർ യൂട്രറ്റിക്. ഹൈപ്പർ യൂട്രറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഈ നമ്മുടെ ആൽഫയുടെ സോളിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് മുതൽ പിന്നെ യൂട്രറ്റിക് പോയിൻ്റ് വരെയുള്ളതാണ് ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ യൂട്രറ്റിക് പോയിൻ്റ് മുതൽ ബീറ്റയുടെ സോളിബിലിറ്റി വരെ ലിമിറ്റ് വരെയുള്ള കോമ്പോസിഷനാണ് ഹൈപ്പർ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, യൂട്രറ്റിക് കോമ്പോസിഷനിലുള്ള അലോയ്സ് എന്ന അലോയില്ല, ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാമെല്ലാർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. അതായത് ആൽഫ സൊല്യൂഷനും ബീറ്റ സൊല്യൂഷനും അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ലാമെല്ലാർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. അത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ലാമെല്ലാർ സ്ട്രക്ചർ. സോ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സിനെയും ഹൈപ്പർ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് യൂട്രറ്റിക് പോയിൻറ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള അലോയ്സിനെ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്സ്. അതായത് യൂട്രറ്റിക് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ്, യൂട്രറ്റിക് പോയിൻറ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള അലോയ്സാണ് ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്. യൂട്രറ്റിക് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ്, ഇതിന് റൈറ്റിലോട്ടുള്ള അലോയ്സിനെ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ യൂട്രറ്റിക് അലോയ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹൈപ്പോ യൂട്രറ്റിക് പോയിൻറ്റ്, അതായത്
ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പോ യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻറ്റ്, ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഹൈപ്പോ, ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഹൈപ്പർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈപ്പോ യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻറ്റിൽ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കാൻ പോവാം. ഞാൻ 38% ഓഫ് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് 38% എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കാൻ പോവാം. 38% ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? 38% എസ് എന്നുള്ള കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവിടെ എന്ത് ഫേസാണ് ഉള്ളത്? ലിക്വിഡ് ഫേസ് മാത്രം. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫേസ് മാത്രം അല്ലേ? അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫേസ് മാത്രം ഉണ്ട്. ലിക്വിഡ് കോമ്പോസിഷൻ എത്ര? 38% ഓഫ് എസ് എൻ. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്നു. ആസ് ലിക്വിഡ് ഈസ് കൂൾ ഫ്രം ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ, നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്ത് അത് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ലിക്വിഡസ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്തു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെത്തി അല്ലേ? ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ ആൽഫ ഫേസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ഫേസിൻ്റെ ടൈർ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൽഫ ഫേസിൻ്റെയും ലിക്വിഡ് ഫേസിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ആൽഫ ഫേസിനകത്ത് 15% ഓഫ് എസ് എന്നും ലിക്വിഡ് ഫേസിനകത്ത് 42% ഓഫ് എസ് എന്നും ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ആൽഫ ഫേസ് ഫോം ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽഫ സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ഫോം ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എന്തുണ്ട്? റിമൈനിങ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതിനകത്ത്, അതായത് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്യുന്നു. എഗെയിൻ വി ആർ കൂളിങ്. ഓക്കെ, എഗെയിൻ വി ആർ കൂളിങ്. നമ്മൾ എഗെയിൻ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള ആൽഫ സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി വരുന്നു. കുറച്ചും കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ ആൽഫ സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 2 ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ ടൈ റൂൾ വെച്ചിട്ട് ആൽഫയുടെയും ലിക്വിഡിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു. ആൽഫയുടെ കോമ്പോസിഷൻ 18.3 ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 18.3 എന്ന് പറയാം. ബീറ്റയുടെ കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് 61 ഈ പോയിൻ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിനടുത്തല്ലേ, അപ്പോൾ 61.9 എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പോസിഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് ഫേസും ഉണ്ട്, ആൽഫ ഫേസും ഉണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ യൂട്രിറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, യൂട്രിറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള 183 ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത താഴെയുള്ള പോയിൻ്റ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, the microstructure consists of alpha phase formed prior to eutectic reaction. അപ്പം ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ആൽഫയുണ്ട്. അതായത് യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആൽഫ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ആൽഫ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ യൂട്രിറ്റിക് ആൽഫ എന്ന് പറയും. അതായത് ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഈ ആൽഫയുണ്ട്. ആ ആൽഫ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ആൽഫനെ പറയുന്നവരാണ് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ യൂട്രിറ്റിക് ആൽഫ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഭാഗത്ത് ലിക്വിഡ്. പക്ഷേ ആ ലിക്വിഡ് എന്ത് വയ്ക്കും? ആ റിമൈനിങ് ഭാഗത്തുള്ള ലിക്വിഡ് എന്തായിട്ട് മാറും? ആൽഫയും ബീറ്റയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ഭാഗത്തുള്ള ലിക്വിഡിന് ആൽഫയും ബീറ്റയായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽഫ ഫേസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായത് പ്രീ യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻ്റ് മുന്നേ ഉണ്ടായ ആൽഫയെ പറയുന്നവരാണ് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ യൂട്രിറ്റിക് ആൽഫ, വിച്ച് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എന്താണ്? യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻ്റ് ഫോം ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ്? ആൽഫയും ബീറ്റയും. അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലിക്വിഡ് ഈ യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആൽഫയും ബീറ്റയായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സംഭവം ആൽഫയാണ്. പക്ഷേ ഇത് എപ്പോൾ ഫോം ചെയ്തതാണ്? ഈ യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻറ്റിന് മുന്നേ ഫോം ചെയ്ത്. അതിനെ പറയുന്നവരാണ് പ്രൈമറി ആൽഫ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ യൂട്രിറ്റിക് ആൽഫ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇത് ബാക്കി ഈ ഭാഗത്ത് എന്തായിരുന്നു? ലിക്വിഡായിരുന്നു. ആ ലിക്വിഡ് യൂട്രിറ്റിക് പോയിൻ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആയിട്ട് രണ്ട് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലാമെല്ലാർ ഓർ പ്ലേറ്റ് ലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ. കണ്ടോ ലാമെല്ലാർ ഓർ പ്ലേറ്റ് ലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ആൽഫയുണ്ട്, ബീറ്റയുണ്ട്. ഒരു പാർട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ഉള്ളത് ആൽഫയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഉള്ളത് ബീറ്റ. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ആൽഫയും ബീറ്റയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരുടെ കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെ പറയാം? ആൽഫയുടെ കോമ്പോസിഷൻ മാക്സിമം എത്രയായിരിക്കും? 18.3 അല്ലേ? അപ്പോൾ 18.3 തന്നെ എഴുതി. യൂട്രിറ്റിക് ആയാലും 18.3 തന്നെ എഴുതി. ബീറ്റയുടെ കോമ്പോസിഷൻ മാക്സിമം 97.8. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്.
ഓക്കെ, അതാണ് ഹൈപ്പോ യൂട്ടറ്റിക് അലോയ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. ഹൈപ്പോ യൂട്ടറ്റിക് അലോയ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇനിഷ്യലി ലിക്വിഡാണ്, പിന്നെ താഴോട്ട് കൂൾ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യമേ പ്രൈമറി ഓർ പ്രോ യൂട്ടറ്റിക് ആൽഫ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലിക്വിഡ് യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷന് വിധേയമായിട്ട് ആൽഫ ബീറ്റ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ഓർ ലാമെല്ല സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹൈപ്പോ യൂട്ടറ്റിക് ആണ്. ഹൈപ്പർ യൂട്ടറ്റിക് എടുക്കുവാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വരും, നേരെ തിരിച്ചു വരുന്നത് മാത്രം. അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു അല്ലേ, ഈ പോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പം ലിക്വിഡ് വരും. പക്ഷേ ഈ പോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ആൽഫ അല്ല പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെന്താണ്, ബീറ്റയാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഉണ്ടോ, ബീറ്റ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗം ലിക്വിഡ്. അപ്പോൾ ഈ താഴെ വരുമ്പോഴത്തേന് ബീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ലിക്വിഡ് ആൽഫയും ബീറ്റയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഹൈപ്പർ യൂട്ടറ്റിക് അലോയ്സ് നമ്മൾ കൂള് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്നത് പ്രൈമറി ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ യൂട്ടറ്റിക് ബീറ്റ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ചുറ്റും ആൽഫ ബീറ്റ ലാമെല്ല സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ യൂട്ടറ്റിക് അലോയ്സ് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് പ്രൈമറി ആൽഫ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാമെല്ല സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ യൂട്ടറ്റിക് അലോയ്സ് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ ലിക്വിഡാണ് അല്ലേ, ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് ബീറ്റ ഫോം ചെയ്യും. ബീറ്റ ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്തു, പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഭാഗത്ത് ആ ലിക്വിഡ് മാത്രം ആൽഫയും ബീറ്റയോട് കൺവേർട്ട് ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ വന്ന് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിനകത്ത് കുറേ ബീറ്റ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് കാണും. അവ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഫോം ചെയ്തത്, ആ ഗ്ലോബ്യൂൾസിനെ പറയുന്നവരാണ് പ്രോ യൂട്ടറ്റിക് ഓർ പ്രൈമറി ബീറ്റ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് അല്ലേ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ലിക്വിഡ് എന്തായിരിക്കും, ആൽഫയും ബീറ്റയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും, അതും ലാമെല്ല സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ആൽഫയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബീറ്റ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്തായിരിക്കും, ആൽഫയുടെ കോമ്പോസിഷൻ 18.3 weight% ഓഫ് SN ആയിരിക്കും, ബീറ്റയുടെ കോമ്പോസിഷൻ 97.8 weight% ഓഫ് SN ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.